मेरा मुंह नीला पीला रंग उड़ गया। वो बेली भी आई मेरे लोगे कंप्यूटर बिट जेरा इतनी दूरों पत्थर उठा के मैनू मारन वास्ते आया। मैंने ते बोलन देना तो मुड़ कोई शाय खान नु ले आवो। हाले आ भी कुछ नहीं ते बिल बड़ा आया ए सानू ले तक मराने ट्रम्प के अमेरिका ने इयो मेरा दिल है। लो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सारे दोस्त सुनते पे हो जनाब। सब तो पहले साडे दोस्त जनाब चौधरी नसर साहब मुबारक की करो शुरू हो गए हो। अच्छा जनाब चौधरी नसर साहब साडे दोस्त आज मेहमान ने साडे ते उस तो बाद साडे भाई सफदर साहब ने इन्होंने सजामत दी है। इन्हों की मेहरबानी साडे प्रोग्राम दे विच पंजाबी बैठक दे विच आए ने। जनाब चांद साहब साडे भाई बेहतरीन शायर ने उस इन्होंने दावत दी है। ये आए इन्होंने मेहरबानी जनाब साडे भाई नासर साहब ने टिकटॉक माशाल्लाह टिकटॉक ते बड़े फेमस ने। टिकटॉक ते बड़े मशहूर और फेमस ने ते अज इन्होंने दावत दी जनाब। इन्होंने मेहरबानी साडे प्रोग्राम पंजाबी बैठक दे विच आए ने ते जनाब नवाब हुसैन छोटे है साडा बच्चा देखने को छोटा है लेकिन कम ते बड़े बड़ा है। यानी कि नवाब साहब इन्हों का नाम है। ये शायर ने माशाल्लाह बेहतरीन शेर बहुत अच्छा खूबसूरती नाल पढ़ते हैं। उस तो बाद साडे भाई जनाब जनाब बिलाल साहब ने वो भी इस टिकटॉक में बोल जाना नाम टिकटॉक जेडी उनके बड़े मशहूर मारूफ यानी कि भाई साहब अपना इस चीज के फनकार ने ते अपने बाकी वो छोटे बच्चे वो भी टिकटॉक दी लगे वो भी इसे काम में लगे जे लगे तो सारे वेखिए की बनदा साडे ते और जनाब साडे बच्चा है शेर अली साडा शेर अली टिकटॉक बहुत अच्छे शायर ने बहुत अच्छे कलाम पढ़ते हैं और बहुत अच्छा इन्हों का खूबसूरत लहजा है ते उम्मीद है साडी पंजाबी बैठक नूं तुसीं पसंद करोगे। नासिर भाई बहुत शुक्रिया तुसीं आज टाइम कढिया स्पेशल चांद भाई ਤੁਹਾਡਾ भी। नासिर भाई थोड़ा गपशप ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 4G ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ हाँ जी ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਗਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲਈਦੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ नहीं वो नाम ही जो पंजाबी बैठक है बैठक ही है। ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। जी जी ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬਸ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਪਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ 2020 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਬੜੀ ਬੋਰੀਅਤ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਹਲੇ ਸਭ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਹੈ टिकटॉक आई थी कि चलो यार शुगल चीज है एक मजा है हाँ सही ये शुरू करने ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ते बड़ी एक इंटरटेनमेंट अच्छी चीज है। ठीक है भाई सफदर आए जनाब आका ले आज नहीं मौजूद बिलाल साहब ने अच्छा में वो बाहर गया है ते इन्हां नाल जनाब टीम बनाई बेहतरीन आवाम पसंद किया है शुक्रिया उन्हां दा। ठीक है ते जबरदस्त है। वैसे मेहनत तो काफी है थे फिर इहदे ते भाईजान मेहनत बहुत ज्यादा है। ठीक है और 4-5 मिनट दी ते आवाम वेंदे ना कहंदी है भाई रानू एक सीन दिता सी ते 120-30 वारी उन्हां कीता है। 3 घंटे जो सीन हाँ जी तीन 3 घंटियां जो सीन जनाब ए तू चल के आना सी जेडी वीडियो के बोलना नहीं थी सिर्फ चल के आना चल के आना एक जुमला बोलना सी एक फिकरा बोलना देखो जनाब पूरे 3 घंटे लगे। मैं देखो ना जी ये फिर भी ਤੁਹਾਡੀ बड़ी बहादरी है। मैं एक शूटिंग वेखी अंजुमन दी हाँ जी ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਬਤੂਨ ਆਉਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਖਿਆ ਅਖੀਰੀ ਉਸਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਚੰਡ ਵੀ ਮਾਰੀ ਉਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ नहीं ये साम ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਠੰਡੀ ਮੁੰਦਰੀ ਯਾਰ ਕੀ ਮਰ ਗਿਆ। बहरहाल मैं इन्होंने आख्या भाई जिस टाइम करना जे जान उस टाइम स्टेप है कि टुरना ही था तो करना ते टुरना है। 3 घंटे तकरीबन 11 मिनट लगे सी ए जेड़ा सिर्फ इना आख्या भी ओ फकीर वाली एक्टिंग करन दे भी ए जुमला बोलने भी अल्लाह दे नाम को मदद करो वो बड़ी मुश्किल जो कदम सी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुड़ो करे ते तां ही अगा टुरे। हां जी
ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਬੜੀ मेरी वो बड़ी वीडियो वायरल भी हुई है। ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube TikTok ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ ਉਸ ਘੰਟੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤਲਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੰਜ ਬਿਖਰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਡਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਲਿਖਣਾ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੈਸਟ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਡਾਇਲਾਗ ਜਾਂ ਡਾਇਲਾਗਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਤੁਰ ਹੋਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਲਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੱਡੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ 8-10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਗਈ ਫੌਰਨ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਤ ਕਾਤ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਤ ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਸੰਚਾਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਕਰੋ, ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਤ ਕਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਬੜੀ ਸਬਕ ਅਮੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜੀ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚਾ ਹੀ ਲਵਾ। ਜੀ ਇਹ ਦੁਆਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੱਜਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਛੜੀ, ਲੋਕਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਬੜਾ ਚਾਹਿਆ, तो फिर इंज करके माशाअल्लाह ਅਸੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸਪਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ काफी अर्सा पहले ना एक वीडियो देखी सी तो छोटी सी बच्ची ना स्टेज पे परफॉर्म कर रही हुंदी है तो कहंदी है कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੌੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਰਾ ਜੀ ਦੌੜ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੰਗਣ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਲਪੋ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਿਲਪੋ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕੋ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਡਿਸਕੋ ਇਹ ਡਿਸਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੱਢਦੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਉਸ ਤੇਰੇ ਪੈ ਗਾਲ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਈ ਸਾਡੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਵਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਕਤ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਦਨਾ ਪਲੰਬਰਾ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ
ਉਹ ਪਲੰਬਰਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਫਾਕਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਸੰਦੇ ਪਲੰਬਰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੌੜ ਚੜ ਗਈ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਲੰਬਰਾ ਤੂੰ ਫੇ ਕਰੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਤਵਾਕਤ ਵੀ ਨਾ ਡੇਲੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੜਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਆਈਆਂ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੌਕਸ ਹੈ ਤਵਾਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੌਕਸ ਕੀ नहीं हो तो कोई नहीं मुझे बहुत ढेग लगे फिर उन्होंने कहा ये क्या है आज ये था यार मैं क्या जुराबा ने यही है मगर चल ले लो मगर मेरे सारे बोल दूजा इंग्लिश फिर पूछा इनकी प्राइस क्या है आखिर में प्रेशर होना तो पान आस्ते से मम्मी को बोलना इंग्लिश बोल रही है आंदा 25 उन्हें 5 रुपये काट के देते फिर घाबर गया तो मेरे तो गए उतले 50 रुपये 75 रुपये जुराबा ने तो क्या करे नहीं साढ़े को तो 75 ने सद्दे ने मगर इतने 75 ने सद्दे ये ना एक दी मजा आया स्कूल दा छुट्टी टाइम ना तो बच्चियां आईया जी तो आपने एक रूटीन दे मुताबिक ना बनाना इंग्लिश पूछिया चीज़ां दा नाम ए प्याकण ओ बच्चियां दियां मैंने कोई नहीं अंग्रेजी आंदी तो एक बेच ना थोड़ी तेज बनी हो सके नहीं थोड़ी बहुत आंदी होनी है जेड़े बस थोड़ी जो आंदी तो ना कहते ओ ही बोल दियो जेड़े आई लव यू तो कहते आया चाचा शर्म नहीं आती तेरे अपने बिन पुत्रा जितनी को आंदी जेड़ी आंदी है क्यों जो ही बोलनी हां ਇਹ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਹੀ ਬਾਈ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਅੱਜ ਜਰਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਰਾਤ ਗਈ भाई रफाकत जैनियन वाकया तो सुनाना सही है पिछले साल जनाब ने मैं घरों निकलिया दुकान आस्ते काटन शाटन दा सूट पाया मोटरसाइकिल किक मारी नवा 125 है जनाब निकलना को 5-6 गलियां क्रॉस कीतियां ना ओ मेन वड्डे गले च हां वो जनाब ना माई सोटी फड़ी और बड़ी बुजुर्ग जी आई करके ना पतली जी गली चो निकले पे वे पुत्रा खलारी मैं आखे बुजुर्ग बंदा है दुआवां लेना चलो हां सही गल ਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨਾਂ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਲੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੜਕੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮਾਈ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਮਸਾਂ ਚਾੜਿਆ ਛੁੱਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਕੁਬਰ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਜੂਸਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਆ ਜਨਾਬ ਦੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਕੀਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਦੋਂ ਜਨ ਮਿਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਲਾਵਾਂ ਯਕਦਮ ਨਾ ਜਨਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਆਖਣਾ ਉਹ ਮਾਈ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਯਕਦਮ ਹੀ ਸਕਤੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋ ਵੇਖਣ ਬਿਟਰ ਵੀ ਇਸ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਈ ਮਗਰ ਮਾਈ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਈ ਲੋ ਵੇਖ ਮਾਈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੇ ਵੇ ਤਰਵਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਵਾਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਖਰੀਦੂਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਫੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨ ਸਟਿਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆੜ ਨਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਦਾ 12 ਵਜ ਗਏ ਉਹ ਕਰਮਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਆਢੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਂਦਾ ਬਾਜਵਾਕ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿਤੇ ਬਾਜਵਾਕ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕੀ ਇਹ ਬਾਜਵਾਕ
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੱਜਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਮੋੜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਬੜ ਹੋਈ ਨਾ ਤੋ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਬਜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਰ ਮੁਲਾਕ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋੜ ਇਹ ਸਦਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਯਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਅਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਸ ਮਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਾਢ ਲਗੇ ਦੇਖੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਈ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਗਾ ਰਕਸ਼ੇ ਕੋ ਲਾਣਾ ਸੜਕੋਂ ਪਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਬੱਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸੌ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਆਂ ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਣੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 100-200 ਬਣਾ ਲਾ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ 5 ਮਿੰਟ ਸੱਦਰ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੀਰ ਆਲਮ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਗਾਂ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੱਟ ਚੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਗਾਂ ਚੰਗੀ ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਆਈ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਗਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਤੂੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਆਣ ਲਿੱਸੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹਿਲੀ ਜੱਟਾਂ ਸਬਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਾਹ ਸ਼ਾ ਖਾਣੇ ਚੰਗਾ ਜੋਕਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਪਸਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੱਡ ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਪੁੱਛਲ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਈ ਪਈ ਉਹ ਖਾਵੇ ਕੱਖ ਨਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਣ ਤੂੜੀ ਪਾਣ ਉਹ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਿਬੜ ਲੈਣੇ ਜਨਾਬ ਮੁੜ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੜ ਜ਼ਹੀਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਵੀ ਐਨਕ ਲੈ ਆਂਦੀ ਉਹ ਸਾਵੀ ਐਨਕ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਐਨਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੂੜੀ ਪਾਣ ਤੋਂ ਖਾਦੀ ਜਾਵੇ ਪਰਾਲੀ ਪਾਣ ਤੋਂ ਖਾਦੀ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਬਗੈਟੇ ਸੋ ਨਾ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੇ ਨਸ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਸ ਲਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਬੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠੇ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਬੁਲਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਜੇ ਲੋ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹਲਾਈ ਜੁਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਂ ਤੇ ਹਲਾਈ ਚਲਾਈ ਲਾਦੇ ਉਤਾਂ ਕਰਾਂਦੇ ਉਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੁਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਓਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਅਗਾ ਹੋ ਜਾ ਜੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਈ ਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਰਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਣਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਓ ਆਓ ਜੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ अल्लाह पाक तो मंगिया संग तेरा चोखे यार बनाने कोई नहीं मेरे दिल च तू ही तू उसने कोई कान टिकाने कोई नहीं ते जे चांद ली तारे हर बंदा असी इंज नहीं तलाने कोई नहीं ओ एक तू बंदा झिड़का दे सकने असी मुल्क दे काने कोई नहीं क्या कहने मालिक के बादशाह माशाल्लाह अल्लाह सोने हुसन ता कीते केडा है मासूम ते बोला घरों निकले चांद ते बंदियां विच बन विंदा अक्सर रोला तेरी शौक तबीयत की दसिए कदी मासा ते कदी तोला ओ गल गल ते मूड बना लेने गल चुगल दी होंदी है डोला अरफाकर साहब क्या माशाल्लाह क्या बात है क्या बात है नवाब साहब दी क्या बात अल्लाह ने जिंदगी करे जी बिस्मिल्लाह सुनाओ सारी उम्र शिकार करेंदे गुजरी
एक पंछी अजब फसाया जनु चौक चुगलदा वाल नहीं आंदा ओनु तांदा मांस खवाया ते जनु पानी पीन दी आदत नहीं जी ओनु जिगर दा खून पिवाया ओ वत वेग वफा उस पंछी दी जद उड़िया वाल नहीं आया क्या भाई अल्लाह पाक दी जात अल्लाह पाक दी जात ना माफ करे वाह जिकरा मैं ते नाल जफाए कदी सुनी चांद ते दस मैनू दा नवा तमास जुदाए शाबाश बड़ी ती मिसाल तो है निकर के मैं नो जी सकदा होमी कदी ना यार गफाए ओ मेरे कान जरूरी हैं जे तू हैं जे मसामा कान हवाए क्या क्या बात जिंदगी है जी जिंदगी माशाल्लाह क्या बात है क्या वाह देसी लड़का एक तो माइये भी सुनाओ अगले माइये भी सुनाओ अगे सुनाए दो कोई पीती चाह मैया हाँ तू भी सानू छोड़ भी से कदी सोचिया ना मैया जी वाह दूजा भी डिटे चांद में तेवर कावर दे जी एक शक्ल हसीन ते आगे मैनू उस वेले ओ महसूस गया मारे डंग मस्कीन ते आगे ते मैं डह के खाब बुलंदियां तो इंज यार जमीन ते आगे जेड़ा लूड़ तो चुमंदा आता मुंह वात गलवीन ते आगे जियो जियो नवाब सैन जियो वाह नवाब सैन कोई झुमके वाह कोई झुमके तोले दे आदत बन गई है हाथ चुमने डोले चल भाई डॉटा ना एक शेर जो है ना मजाक रात इस पीछे में सुन रहे थे बड़ा वायरल होया जी 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 ओ बंदे क्यों ना जिथे ਤੁਹਾਡਾ मतलब ना आंदा सी ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸਰਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਲਾ ਕੌਣ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਨੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇਥੋਂ ਚਾਂਦ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ वाह 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 क्या क्या बात ये दरअसल ना भाई जान इतने तो देखो ना कलाम आए ना तो ना चोरी करके ना और रख के तो ना सुना छड़िया जी जी मेरी दाद जो भी है ये सन मिले जी ये तो साडे शहर की गल एक बंदा ਉਹ ਨਹਾਇਆ ਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ਈ ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਪਿਓ ਸ਼ੋ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਿਰਾਲ ਸਾਂ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕਦੀ ਪੰਪ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੇਚ ਛੱਡ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਛੱਡ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਛੱਡ ਕਦੀ ਪਤੀਲੀ ਵੇਚ ਛੱਡ ਗਲਾਸ ਵੇਚ ਛੱਡ ਉਹ ਪਿਰਾ ਨਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂ ਪੌਦੇ ਅੱਬੇ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਵਿਛਾ ਦੇਣ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੈਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ 1-2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ क्या बात है आज क्या ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਜੀ मैंने तो बोलन देना तो मुड़ कोई शाही खान नो ले आवो ਤੇਰੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੁਤਰਾ ਲੈ ਆਵੀਏ नहीं लड्डू ले आवो जेड़े ओ खांदा वे ਹਾਂ भीम ਤੂੰ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਖਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਮਾਜ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਬਣੀਏ ਤੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਏ ਇਹ ਮੱਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੰਡਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੋਲੋ फुल देसी तड़का ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੋ ਚੀੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਆਹਾ ਗੁਲੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਕੋ ਗੁਲੈਰੀ ਜਿੱਡਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਹੋ ਜਾਈ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪੱਕ ਤੂੰ ਰਾਓ ਜੀ ਮਤੇ भी उन्हें पता है मानना उन्हें पता ਸਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਡਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਪਕਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਵਾਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚ ਬੜੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਵਾਹ ਉਹਦੇ 버ਗਰ ਵੀ ਪਤਾ ਖਾਦੇ ਜੀ ਬਣੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਲੂ ਡਾਇਮੰਡ
ਬਲਿਊ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਗਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਗਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮਟਨ ਸਮੜਿਆਲ ਵੀ ਗਏ ਆ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵੀ ਗਏ ਆ ਵਾਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਾ ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਡੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਚ ਵੀ ਨਾ ਦੁਬਈ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਮਗਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਲੈਰ ਫਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਛੱਡ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁੰਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਵੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਗਜਰੇ ਤੇ ਵੰਗਾਂ ਤੇ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁੜ ਪੇਕਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਚੇ ਯਾਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਮਾਈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਭਰਾਵਾ ਬਨੈਣ ਦੇਈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਦੇਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨੈਣ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਪਿਆਖਣ ਆ ਵੇਂਦੀ ਵੀ ਭੈਣੇ ਬਨੈਣ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਨੈਣ ਉਧਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਸਹੀ ਰਹਿਣੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਛੋਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਜੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਨੇਣਾ ਬਚ ਗਈਆਂ ਤੋਂ ਬਨੇਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਮਾਸਕ ਸੀ ਇੱਕ ਬਨੇਣ ਮੇਰੀ ਵਿਕੀ 1200 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵੇਚਦੇ ਸੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਮਖਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸੇ ਢੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਨੇਣ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਜਨਾਬ ਬਣਾ ਕੋ ਜਨਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਮਾਸਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮੰਡ ਚੌਧਰੀ ਮੰਡ ਭਾਵੇਂ ਨੌਵੀਂ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਖਾਸਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਓ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਟੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈ ਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 915 ਖੋਲੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਰਾਓ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆ ਜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਏਡੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਰਵਾ ਛੱਡੇ ਹਾਂਜੀ ਅਮੀਰ ਵੀ ਰਵਾ ਛੜੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਰਵਾ ਛੱਡੇ ਅਮੀਰ ਹੀ ਪਿੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਨਵੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ ਏ ਹੋ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ ਏ ਆਂਦੇ ਆਏ ਦੋਸਤੋ ਆਂਦੇ ਆਏ 200 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੇ ਆਏ 200 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਏ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਚਾ ਭੁਲਾਇਆ ਏ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਚਾ ਭੁਲਾਇਆ ਏ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ ਏ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ ਏ ਹੋ ਨਵੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ ਏ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ
ਖੂਨ ਪਪੀਂਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚਲਾਇਆ ਏ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ ਏ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੱਲੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿੱਤਰ ਮਰਾਣੇ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਕਰ ਸਾਰੇ ਮਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੀ ਦਿਲ ਹੈ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਮਰੀਂਦੇ ਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿੱਤਰ ਪਵੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਪੜੇ ਨਾ ਕਰ ਬਲਾ ਇਹ ਮੁੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਉਹ ਸਬਕ ਪੜਾਏ ਨੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਹਾਇਆ ਏ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ ਏ ਉਹ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ ਏ ਨਵੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ ਏ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਇਆ ਏ ਸਮਝ ਕਰੋਗੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲਕਿ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਣੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ